Morning students, let's start the last chapter of our syllabus, that is single stage transistor amplifier. Single stage transistor amplifier. This name shows so many things, but before I start the chapter, last chapter ની બે ડેફિનેશન તમને લખાઈ દઉં છું કે જે તમને 1 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ બી શકે છે. So let me write this. Magnetic dipole. Must write these definitions. Magnetic dipole, an arrangement of two equal and opposite magnetic poles, equal and opposite magnetic poles separated by a small distance called magnetic dipole. Same as electric dipole, nearly. An arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated at small distance, that is called magnetic dipole. Next definition, that is magnetic dipole moment. The magnetic dipole moment of a dipole is defined as the magnetic dipole moment of a magnetic dipole is defined as the product of its pole strength and magnetic length. Its pole strength and magnetic length. And it is a vector. And poles are S pole and N pole. Equation of magnetic dipole moment that is I into A. Okay, these two definitions that are of last chapter, you must learn magnetic dipole and magnetic dipole moment. Now let's start. I hope you all write this. Okay. Now let's start single stage transistor amplifier. Okay. Single stage transistor amplifier. In previous chapter, last chapter में આપણે શું શીખ્યા હતા? Operating point stabilization, how to stabilize the operating point. It is more important in every circuit, right? How to amplify, which circuit that amplify well. In last, finally we found that voltage divider method. એ મેથડ હતું કે જેમાં સ્ટેબિલાઇઝેશન છે એ સારું આવતું હતું, રાઈટ, કમ્પેર ટુ અધર. સ્ટેબિલાઇઝેશન ફેક્ટર, ધેટ ઇઝ 1. આઈડિયલ છે 1 હતો.
1 આવે તો જેમ વધારે હોય એમ ખરાબ. સ્ટેબિલિટી ફેક્ટર છે એ 1 આવવો જોઈએ. દેટ અને આ વોલ્ટેજ ડિવાઈડર મેથડ છે એમાં કમ્પેરેટિવલી ચીપ હતી એન્ડ ઇઝી, રાઈટ. એ આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં શીખેલા. હવે શું કરવાનું છે, એ જે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં જે આપણે ઓલરેડી શીખેલા કે આ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ સર્કિટ છે એને યુઝ કરવાની છે. બધા મેથડ્સ આપણે કરેલું એ બધી જ છે અહીંયા એપ્લાય કરવાની એન્ડ એ એપ્લાય કરી અને આપણે એમ્પ્લીફાયર ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર બનાવવાનું છે. ઓકે, અને એમની એપ્લિકેશન હાઉ ઇટ વર્ક્સ એ જોવાનું. ક્લિયર? ફર્સ્ટ સિંગલ સ્ટેજ transistor amplifier, it means a single stage. The question in your mind that is, what is a single stage? Right? Amplifier, that we know very well. Amplifier. So it was so many things that an amplify to make bigger, to make larger. Transistor, that also we know, NP transistor, that having a 3 terminals, base, emitter and collector, base, emitter and collector, right. બેઝ કરતાં કલેક્ટર મોટો અને કલેક્ટર કરતાં એમીટર મોટો. આ રીતે આપણે આટલું ક્લિયર છે. હવે એ શું કરવાનું છે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એઝ એન એમ્પ્લીફાયર વર્ક કરે એવું કંઈક કરવાનું છે, રાઈટ. ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ ઇઝ અ સિંગલ સ્ટેજ. સિંગલ સ્ટેજ મીન્સ સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર મીન્સ in circuit we are using only one transistor. In circuit only one transistor. Single stage मतलब एक transistor. 2 stage transistor amplifier मतलब we are using 2 transistor. 3 stage it means we are using 3 transistor. Okay, so single stage transistor, it means in this circuit we are using only one transistor. Is it clear everyone? Okay. So we in this chapter we are learning that type of circuit. In this circuit we are using only single transistor. Okay, and definition of single stage transistor, that is single stage transistor amplifier. Single stage transistor amplifier. The definition of that, an amplifier made up with only one transistor, made up with only one transistor associated circuitry to amplify weak signal is known as single stage transistor amplifier. એવું એમ્પ્લીફાયર કે જે એક ટ્રાન્ઝિસ્ટરથી બનેલું હોય એન્ડ ઇટ એમ્પ્લીફાય ધ વીક સિગ્નલ છે અને એમ્પ્લીફાય કરે એ ટાઈપનું ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર. ઓકે, હિયર ઇટ મે એમ્પ્લીફાય કરે. ઇટ મીન્સ સપોઝ અહીંયા તમે કોઈ એક સિગ્નલ આપો છો દેટ હેવિંગ એ 0.2 વોલ્ટ, તો એને છે 80 to 100 ટાઈમ્સ બિગર કરે, મોટું કરે. 0.2 વોલ્ટનું છે સપોઝ, તો એને છે એ 100 ગણું અથવા તો 80 ગણું ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ મોટું કરે, રાઈટ. અને અહીંયા છે એ રિઝલ્ટ આપે, ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાંથી પાસ થાય અને એમ્પ્લીફાય કરે. સિગ્નલ્સ છે આ રીતે આટલું મોટું બતાવે.
ઓકે એન્ડ વી ઓલ નો દેટ આનો યુઝ ક્યાં થાય કે સપોઝ ઇફ ચલો મારો અવાજ તો ખાસો મોટો છે સપોઝ ધીસ માઇક છે તો આ શું થયું ઇટ મીન્સ કે વન કાઇન્ડ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર દેટ મેક્સ માય સાઉન્ડ બિગર રાઈટ માઇક યુઝ કરીએ છીએ તો એનો યુઝ શું છે કે તમારો અવાજ છે એ કદાચ નાનો છે તો એને મોટો કરી અને બતાવે તમારા અવાજની જે ફ્રીક્વન્સી વોલ્ટેજ છે ઇટ મેક્સ બિગર વધારે કરી અને તમને આપે રાઈટ દેટ ઇઝ અ વર્ક ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર રાઈટ કે 80થી 100 બટ ધીસ મચ ઇઝ નોટ ઇનફ કે આટલાથી 80થી 100 ગણું કરે વિચ ઇઝ નોટ ઇનફ એનાથી પણ વધારે બીટા ટાઈમ્સ નહીં બટ એનાથી પણ વધારે મતલબ કે 1000થી 400થી 1000 ગણું મોટું કરે ને ત્યારે ચાલે સો ધેટ વી આર નોટ યુઝિંગ વન સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર આપણે છે એ મેઇનલી 2, 3, 4 સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર યુઝ કરીએ છીએ બટ એઝ વી લર્ન સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર એક ટ્રાન્ઝિસ્ટર આપણે શીખી ગયા પછી શું કરવાનું કે એનું જે રિઝલ્ટ છે સપોઝ કે આ જે છે એમાંથી આટલું કર્યું સિંગલ સ્ટેજ પછી આટલા વોલ્ટેજ છે સિંગલ સ્ટેજને આપવાનું ફરી પાછું બીજું છોડી દેવાનું એટલે શું થશે આના મલ્ટીપ્લાય બાય પાછું એનું 80 ગણું એટલે મચ બિગર જેટલી મોટાની જરૂરિયાત હોય એટલા સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ તો આપણો બેઝ છે એ શીખવા માટે વી નીડ ઓનલી સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર ધેટ વી રિક્વાયર ઓનલી આ આવડી જાય એટલે આપણે શું કરવાનું થશે એટલે એવા જ ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ કનેક્ટ કરવાના થશે Now the question is how single stage transistor amplifier આ કઈ રીતે એમ્પ્લીફાય કરે છે લેટ્સ લર્ન વિથ ધ એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ સપોઝ વી આર લર્નિંગ ફિગર ઓફ સિંગલ સ્ટેજ કીધું એ રીતે કે વોલ્ટેજ ડિવાઇડર બાયસ મેથડ છે એ સારી છે તો આપણે અહીંયા એ જ યુઝ કરશું ઓકે કરંટ આઈબી અહીંયા આવશે કરંટ આઈ આઈસી આ આરસી થશે આ આરઈ થશે હિયર વી આર યુઝિંગ આરબી આ R1 અને R2 છે આરબી ઓકે આ રીતે કનેક્શન થશે વીસીસી આઉટપુટ અહીંયાથી મળશે ક્લિયર અહીંયાથી ઇનપુટ આપવાનું થશે તમારે રેડી ધીસ ઇઝ ધ સર્કિટ ઓફ સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર આઈ હોપ તમને યાદ જ હશે આ સર્કિટ ઘણી બધી વખત રિપીટ બી થયેલી છે અહીંયા આ બંને છે કઈ રીતે કહેવાશે વોલ્ટેજ ડિવાઈડર આનું નામ શું કામ છે તો કે અહીંયા બે રેઝિસ્ટર છે વોલ્ટેજ છે શું થાય છે અહીંયાથી ડિવાઈડ થશે દેટ્સ વાય ધીસ સર્કિટ્સ નેમ ઇઝ વોલ્ટેજ ડિવાઈડર સર્કિટ ઓકે ક્લિયર એવરીવન નાઉ કરંટ પાસીસ ફ્રોમ અહીંયા બેઝ એમીટર અને કરંટ ધીસ કનેક્શન ઇઝ કોમન એમીટર કનેક્શન કોમન એમીટર કનેક્શન છે એમીટર છે ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંને તરીકે કામ કરશે ઓકે નાવ સપોઝ આરસી હેવિંગ એ વેલ્યુ 1 કિલો ઓમ और आई कैन 10 કિલો ઓમ ચલો આ 10 કિલો ઓમ મેં યુઝ કરી છે ઓકે સપોઝ હિયર આઈ એમ ગિવિંગ 0.2 વોલ્ટ અહીંયા મેં સપોઝ 2 વોલ્ટ જેટલા આપ્યા છે વી ઓલ નો ધેટ બેઝ કરંટ છે બહુ નાનો હોય તો હું બેઝ કરંટ સપોઝ લઉં 2 મિલી એમ્પિયર ચલો 2 મિલી એમ્પિયર ઓકે 2 મિલી એમ્પિયર અહીંયાથી આઈઈમાં જશે આઈઈથી પાસ થઈ અને ફાઇનલી આરસીમાંથી પાસ થઈ અને આઈસીમાં જશે અને એ પછી આઉટપુટ તરીકે આપણને મળશે રાઈટ અહીંયા આરસીમાંથી પાસ થયેલો કરંટ જ આપણને આઉટપુટમાંથી મળશે ઓકે તો હવે શું કરવાનું રહેશે આ 10 કિલો ઓમ છે 2 મિલી એમ્પિયર છે તો વોલ્ટેજ જો મારે અહીંયાના ફાઇનલ વોલ્ટેજ જોતા હોય તો શું કરવું પડશે 2 મિલી એમ્પિયર કરંટ અને અહીંયા રિઝલ્ટ છે 10 કિલો ઓમ
ત્યાંથી પાસ થઈ અને વોલ્ટેજ આપણને મળશે. મેક્સિમમ વોલ્ટેજ ડ્રોપ અહીંયા થશે. રીઝન આ છે એ હાયર રેઝિસ્ટન્સ વેલ્યુ હશે. 2 મિલી એમ્પિયર અહીંયાથી કરંટ પાસ થઈને ગયો, અહીંયા પહોંચ્યો, અહીંયા પહોંચી અને અહીંયા પાસ થયો 10 કિલો ઓમમાંથી, મતલબ કે 2 મિલી એમ્પિયર મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કિલો ઓમ, એ વોલ્ટેજ અહીંયાના થશે. વોલ્ટેજ ડ્રોપ થશે 2 મિલી એમ્પિયર, ધેટ ઇઝ -3 10 ઇન્ટુ 10⁻³ ઓમ. ઓકે, તો આ બંને કેન્સલ થયા. 20 વોલ્ટ. અહીંયા કેટલો વોલ્ટેજ ડ્રોપ મળ્યો? ધેટ ઇઝ 20 વોલ્ટ. અહીંયા આપ્યો તો કેટલો આપણે? 0.2 વોલ્ટ. સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે 0.2 વોલ્ટમાંથી 20 વોલ્ટ, અને આ કેટલા ગણું થયું? 0.2માંથી 20 મતલબ 200 ગણું થયું. રાઈટ, આટલું છે એ મલ્ટિપ્લિકેશન થાય, આટલા વોલ્ટેજ છે એ મલ્ટીપ્લાય થાય. અહીંયા 0.2 વોલ્ટ આપ્યું હતું ત્યારે આટલું થયું. જેમ વધારતા જશો એમ શું થશે? વધારતા થશે. આરસીની વેલ્યુ જેટલી મેક્સિમમ એટલો વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે એ મેક્સિમમ થશે. રાઈટ, વોલ્ટેજ ડ્રોપ મતલબ શું થાય? આ રેઝિસ્ટરના લીધે વોલ્ટેજ છે એમાં બંનેમાં વેરિએશન રહે, અહીંયા ને અહીંયા. સો ધેટ 0.2 વોલ્ટેજનું જે તમારી પાસે વેવ છે, સાઇનોસોઇડલ વેવ, એ અહીંયા કન્વર્ટ થઈ અને કેવડું બનશે? 20 વોલ્ટનું બનશે. રાઈટ, હવે નેક્સ્ટ થિંક દેટ આ સ્ટેજ અગેન રિપીટ કરું છું તો 20 વોલ્ટનું અગેન ટુ 2000 વોલ્ટ, વિચ ઇઝ મચ બિગર. અહીંયા 2000 ગણું સીધું થઈ જશે. બીટા ટાઈમ્સ મલ્ટીપ્લાયર વી નીડ ધ રિઝલ્ટ. બીટા ગણું જેટલું વધે એટલું આપણે રિઝલ્ટ છે એ જોઈ છે. રાઈટ, આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? હાઉ ઇટ વર્ક્સ? આઈ છે અહીંયા કોમન એમિટર કનેક્શન છે એટલે બીટા આવશે. રાઈટ, બંને કરંટનો કરંટ ગેઇન દેટ ઇઝ બીટા આવશે. ઓકે, that from this method single stage transistor amplifier, that is the result of this. Okay, now we will learn. આ જ વસ્તુ છે એ આપણે ગ્રાફની હેલ્પથી શીખીએ. એ ગ્રાફમાં રિઝલ્ટ જોતા શીખીએ આપણે. Now let's see from the graph. I hope you all remember DC load line and another that is operating point. આ બે વર્ડ તમારા માટે નવા નથી. આઈ હોપ તમને યાદ હશે. ડીસી લોડ લાઇન અને ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ એ ચેપ્ટરમાં આપણે આ રીતે કંઈક લીધું હતું, જેમાં વચ્ચેનું છે એ ધેટ ઇઝ સેચ્યુરેશન રિજિયન. ઉપર હતું એ એક્ટિવ રિજિયન હતું. લાસ્ટ અહીંયા હતું ધેટ ઇઝ કટ ઓફ રિજિયન. શેના વર્સિસ શેનો ગ્રાફ હતો? ધેટ ઇઝ VCE વર્સિસ IC. આવો કંઈક ગ્રાફ હતો. રાઈટ, અને આપણે ડીસી લોડ લાઈન આપણે કઈ રીતે લીધી હતી કે અહીંયા VCE ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને IC આ રીતે એક લાઈન મળતી હતી. અને આ પોઈન્ટ છે એ બધા શું પોઈન્ટ થયા? ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ. એમાં સ્પેશિયલી આ જે સેચ્યુરેશન રિજિયનવાળા છે એ બંને પોઈન્ટ છે એ ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ થાય. અહીંયા IBની વેલ્યુ હોય. રાઈટ, આ રીતે કહી શકાય. આવું કંઈક આવતું હતું ડીસી લોડ લાઇનમાં, તમને યાદ હશે. આટલું આ થોડું રિવાઇઝ કરાયું. એક્ટિવ રિજિયન છે એ ક્યારે આવતું હતું? બંને ફોરવર્ડ બાયસમાં કનેક્શન કરો ત્યારે. આ સેચ્યુરેશન રિજિયન આવતું હતું, એક ફોરવર્ડ અને એક રિવર્સમાં કરતા હતા. કટ ઓફ રિજિયન બંને રિવર્સમાં હતા ત્યારે હતા. ઓકે, સો અગેન એ ગ્રાફ આપણે યુઝ કરીએ. લેટ use this graph. This all value are IB is equal to, suppose I am using here 10 microampere, 20 microampere. Normally IB we are taking in microampere. Here IC, that is 2 milliampere, 3, 4, 5 milliampere. Here VCE 2, 4, 3, 4, 5. 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Okay. Now
આપણને અહીંયા આપણને ડીસી લોડ લાઇન મળી છે. ડીસી લોડ લાઇન મળે એટલે સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ જે સેચ્યુરેશન રિજનમાં જે પોઈન્ટ હોય દેટ ઇઝ એન ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ. ઓકે, ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ મતલબ શું થશે કે એ બેઝિક એટલા વોલ્ટે તમે એક જે તમારું વેવ છે એ એપ્લાય કરી શકો, રાઈટ? ત્યારે તમારી સર્કિટ સ્ટાર્ટ થાય. સપોઝ આ પોઈન્ટ મળ્યો છે. નાઉ વી પાસ ધીસ વેવ. આપણે આ વેવ પાસ કર્યું. ઓકે, નાઉ ધીસ વેવ શોઝ દેટ આ વેવ છે એ ગ્રાફિકલમાં જોઈએ તો શું બતાવે છે કે આપણે 3 વોલ્ટે આપણે ઓપરેટ કર્યું, રાઈટ? વેવ છે એ ઓપરેટ કર્યું. એટ ધેટ ટાઈમ આપણે આઈબી કેટલો હતો? ધેટ ઇઝ 10 માઇક્રો એમ્પિયર. આઈબી ધેટ ઇઝ 10 માઇક્રો એમ્પિયર, બટ આઈસી ધેટ ઇઝ 3 મિલી એમ્પિયર. સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વેન આઈબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 માઇક્રો એમ્પિયર, resultant IC that is 3 milli ampere. તો આ 10⁻10 6 થશે અને આ છે 3 × -3. સો દેટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ 1000 મલ્ટીપ્લાયર ઓછામાં ઓછું 1000 ગણું થયું રિઝલ્ટ, રાઈટ? આઈબીમાંથી આઈસીમાં કન્વર્ટ થયું છે રિઝલ્ટ, એ કેટલા ગણું થયું? 1000 ગણું થયું. નાઉ એટ મેક્સિમમ પોઈન્ટ એટ પોઝિટિવ વેલ્યુ શું થશે? જેમ આ ફોરવર્ડ બાયસમાં કનેક્ટ થશે, ફોરવર્ડ બાયસમાં જેમ વેવ પાસ થશે ઇટ બીકમ્સ મોર ફોરવર્ડ. અહીંયા જેમ જેમ જતું જશે અહીંયા 20 મિલી માઇક્રો એમ્પિયર રિઝલ્ટ થયું. અહીંયા કેટલું આવ્યું? 4 મિલી એમ્પિયર. ઓકે, એ પણ વધારે થશે 20 માઇક્રો એમ્પિયર કરતાં કેટલા બધા ગણું થશે, રાઈટ? જેમ જેમ પોઝિટિવ એઝ બીકમ્સ મોર ફોરવર્ડ બાયસ આપણને જે રિઝલ્ટ છે એ વધારે ફોરવર્ડમાં મળતું જશે. અહીંયા 20 માઇક્રો એમ્પિયરમાંથી 4 મિલી એમ્પિયર માઇક્રો એમ્પિયરમાં છે એટલે જેમ 20 × 10⁻6 એટલે શું થશે? 0.1 2 3 4 5 6. આ વેલ્યુ છે એ આના કરતાં નાની થશે ધીમે ધીમે. તો અહીંયા 4 એટલે શું થશે? 0.0004. આના કરતાં કેટલા બધા ગણું છે, રાઈટ? આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જેમ એઝ ઇટ બીકમ્સ મોર ફોરવર્ડ વી વિલ ગેટ ધ રિઝલ્ટ વિચ ઇઝ મોર ફોરવર્ડ. અહીંયા રિઝલ્ટ છે એ તેમ તેમ મોટું વધારે મોટું જશે. એઝ ઇટ બીકમ્સ લેસ ફોરવર્ડ તો રિઝલ્ટ છે એ પાછું શું થશે? ઓછું ફોરવર્ડમાં મળતું જશે. અને અહીંયા ઇટ મીન્સ શું થયું કે જો અહીંયાથી આ વેવ સપોઝ પાસ થયું છે, જેમ ઉપર જશે એમ મોર ફોરવર્ડ થશે, જેમ નીચે આવશે એમ લેસ ફોરવર્ડ થશે, જેમ નેગેટિવમાં જશે એમ વધારે ઓછું ફોરવર્ડ થશે, પાછું મીડિયમ ફોરવર્ડ થશે. એટલે કે ખાલી એવું નથી કે પોઝિટિવ સાયકલ છે એ જ ફોરવર્ડમાં હશે, નીચેની સાયકલે જેમ ફોરવર્ડ થશે એમ વધારે ફોરવર્ડ થતું જશે, જેમ ઓછું ફોરવર્ડ થશે ઇટ બીકમ્સ લેસ ફોરવર્ડ, રાઈટ? જેમ નેગેટિવ સાયકલ સ્ટાર્ટ થશે અથવા તો આ વેવને આ રીતે પણ ડ્રો કરી શકો, સોરી આ રીતે જ આવશે, ડ્રો કરી શકો ને. ઓકે, તો શું થયું કે અહીંયાથી તમે જેમ ફોરવર્ડમાં જતા જશો એમ ઇટ બીકમ્સ મોર ફોરવર્ડ, મતલબ કે વેલ્યુ છે એ વધારે વધતી જશે. અને જેમ નેગેટિવ સાયકલ આવશે એટ ધેટ ટાઈમ જે વેલ્યુ છે એટલી જ ઓછી થતી જશે, લેસ ફોરવર્ડ થશે એટલે નીચેની સાઈડ ઘટતી જશે, વેલ્યુ ઘટતી જાય એટલે નીચેની સાયકલની સ્ટ્રેન્થ વધે. ઓકે, આ રીતે ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલ ગ્રાફિકલ કે એમ્પ્લિફાય કઈ રીતે થાય છે કે અહીંયાથી જે રીતે તમે ઉપર જાઓ છો એઝ યુ ગોઝ અપ ફોર ડિરેક્શન, જેમ ઉપર જશો એમ એની વેલ્યુ છે એ પોઝિટિવ વેમાં જશે અને જેમ તમે નીચે આવશો ઇટ બીકમ્સ લેસ ફોરવર્ડ બાયસ્ડ. Okay, are you getting my point? Is it clear everyone? This is the graphical value of single stage transistor amplifier. કે જ્યારે તમે અહીંયા સિમ્પલી 2 વોલ્ટ 3 મિલી એમ્પિયર 10 માઇક્રો એમ્પિયરથી આપો છો ત્યારે 3 મિલી એમ્પિયર, પછી અહીંયા 20 પહોંચશે એટલે 4 થશે, પાછું અહીંયા તમે જ્યારે 10 આવશો ત્યારે એ પાછું ક્યાં આવી જશે? 3. નીચે જશો એમ પાછું એ નીચે આવશે, તમે ઉપર જશો એમ એ વધારે ઉપર જશે, તમે જેમ નીચે આવશો એમ વધારે નીચે આવશે. Are you getting my point? Clear? That is the work of a single stage transistor amplifier. And as I told you, single stage transistor amplifier છે એ એક જ ક્યારે યુઝ નથી થતું કેમ કે એનાથી 40 to 100 times multiplier result મળે and we want 4000 5000 multiplier result. ઓકે, ફોર ધેટ એવું કરવા માટે આપણે શું કરશું અહીંયા કે આપણે એક આવું બીજા હજી 2 યુઝ કરશું, પાછું 2 સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર યુઝ કરીએ એટલે શું થાય? આનું પાછું મલ્ટીપ્લાય બાય 100 થાય એટલે વિચ ઇઝ મચ બિગર દેન બિફોર. ઓકે, એટલે સિગ્નલ વીક સિગ્નલ છે ઇટ બીકમ્સ સ્ટ્રોંગર. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ઓકે, તો ફાઇનલી
આ સિંગલ સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર કઈ રીતે થાય સમજાઈ ગયું. લેટ્સ કમ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ધેટ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર. આ બેઝિક આપણે જોઈ હતી સર્કિટ કે આ રીતે હોઈ શકે કે બે વોલ્ટેજ ડિવાઈડર મેથડથી આપણે જોઈ હતી. નાવ પ્રેક્ટિકલ સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર સર્કિટ તમારે ગોખવાની કહી શકાય, ગોખવી પડશે, એક્ઝેક્ટ યાદ જ રાખવી પડશે. ક્લિયર. સિમ્પલી વોલ્ટેજ ડિવાઈડર બાયસ મેથડ છે એ જ છે, પણ અમુક વસ્તુઓ એક્સ્ટ્રા બી યુઝ થશે. ચલો પહેલાં સિમ્પલ તમને હું એ જ બતાવી દઉં. બહુ મેજર ચેન્જ બી નથી, એઝ બિફોર પહેલાં હતી એમ જ છે. અહીંયાથી આઉટપુટ કનેક્ટ કરી દીધો. અહીંયા તમે ઇનપુટ આપતા રાઈટ. અહીંયા બધે ગ્રાઉન્ડ કરી દો, કોઈ પણ એક જગ્યાએ ગ્રાઉન્ડ કરી દો તો પણ ચાલે. ક્લિયર. અહીંયા પ્લસ વીસીસી આપતા હતા. that is the voltage divider bias circuit. name આપી દઈએ તો સપોઝ this one is R1, this one is R2. અહીંયા કરંટ જતો તો that is IB. હવે અહીંયા કરંટ અહીંયા જે હતો એ RE હતો, અહીંયા કરંટ જતો તો that is IE. અહીંયા કરંટ પાસ થતો તો that is IC. this one is RC. આ લોડ કરંટ લઈએ રેઝિસ્ટર સોરી તો આ ક્લિયર. આટલું તમને ક્લિયર હતું. ઇફ યુ આર યુઝિંગ NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર ધેટ યુ ઓલરેડી લર્ન રાઈટ. આટલું ક્લિયર હતું. બટ રિમેમ્બર ધેટ આપણે જ્યારે કોઈ પણ વેવ અહીંયા વેવ આપીએ છીએ, આ વેવ એ પાસ કરતાં પહેલાં એવું નથી કે સીધું જ તમે વેવ આપી દો છો. શું થશે કે પહેલાં અમુક વોલ્ટેજથી સર્કિટ ચાલુ કરવાની છે, પછી તમારે વેવ આપવાનું છે. ડિરેક્ટલી વેવ આપવાનું નથી. મતલબ કે સૌથી પહેલાં DC કરંટ આપી અને તમારે સર્કિટ ચાલુ કરી દેવાની છે. સર્કિટ સ્ટાર્ટ થઈ જાય પછી તમારે એમાં વેવ આપવાની છે. એક વખત ફ્લો ચાલુ થઈ જાય પછી વેવ પાસ કરવાના છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? તો અહીંયા ઇનપુટ સિગ્નલ આપો તો શું થશે કે સિગ્નલ આપો તો એ સિગ્નલમાં DC કમ્પોનન્ટ્સ ના આવે. ધેટ્સ વાય હિયર વી યુઝિંગ કેપેસિટર. કેપેસિટરનું કામ જ છે DC અને ACમાં ફિલ્ટર કરે, રાઈટ. DCને બ્લોક કરી દેશે. તો આ કેપેસિટર છે. ધેટ નેમ ઓફ ધીસ કેપેસિટર ધેટ ઇઝ C ઇનપુટ. ઓકે. આ નેમ આપ્યું આનું C ઇનપુટ કે જે છે એ DCને બ્લોક કરશે સર્કિટ ચાલુ થઈ ગયા પછી. અહીંયાથી જે ઇનપુટ જે વેવ આવશે એનામાં જે AC કમ્પોનન્ટમાં DC થોડા આવી ગયા હશે, બ્લોક કરી દેશે. તો અહીંયા આવશે. હવે પહેલાં DC કરંટ હતો અને પછી AC આવ્યો, મતલબ એક કરંટ નહીં, DC પ્લસ AC બંને કરંટ છે. શું થશે? રિઝલ્ટન્ટ મિક્સચર મળશે. તો આ પહેલાં ખાલી DC હતો, હવે કમ્પોનન્ટના લીધે એક AC કરંટ બી આવ્યું, તો અહીંયા રિઝલ્ટન્ટ આવશે ધેટ ઇઝ IB. જો આ છે એ સ્મોલ અને આ કેપિટલ, ધેટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટન્ટ. આ સ્મોલ આ DC કરંટ છે, આ IB સ્મોલ છે એ AC કરંટ છે. હવે અહીંયા કરંટ આવશે તો બધે જ એવો કરંટ આવશે. અહીંયા કેવો આવશે? IE પ્લસ IE ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ IE. ઓકે. એવું જ અહીંયા થશે IC પ્લસ IC ધેટ ઇઝ કોલ્ડ IC. અહીંયા થોડું કન્ફ્યુઝન રહેવાની પોસિબિલિટી છે, મસ્ટ રિમેમ્બર. ઓકે. હવે આટલું થઈ ગયું પછી અહીંયા જે કરંટ આવશે એને અગેન ફિલ્ટર કરવાનું છે. ઓકે. આ ફિલ્ટર કરશું ધેટ ઇઝ CE. એ શું કરશે કે અહીંયા એક્સ્ટ્રા કરંટ છે ને અહીંયા એઝ એ કેપેસિટર સ્ટોર કરશે, બેલેન્સ કરશે. ઓકે. આ છે એ પ્રેક્ટિકલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલે કે જે તે ટાઈમે તમે જુઓ તો અહીંયા ફિલ્ટરેશનની જરૂર હોય. અહીંયા પાછું થોડું મિક્સચર આવતું હોય તો એ રિઝલ્ટ લેવા માટે અહીંયા કેપેસિટર મૂકતા હોય. એ છે એ પ્રેક્ટિકલ પર્પઝથી હોય કે જે તે ટાઈમે યુઝ કરો ત્યારે તમને આઈડિયા આવે કે અહીંયા કેપેસિટરની જરૂર છે. રિસર્ચ વર્ક કરતા એમને લાગ્યું હોય કે અહીંયા કેપેસિટર મૂકી દઈએ તો થોડું ક્લિયર આવે છે રિઝલ્ટ. તો એટ ધેટ ટાઈમ દે આર યુઝિંગ કેપેસિટર. ક્લિયર?
અહીંયા કરંટ જશે દેટ ઇઝ આઈસી, અહીંયા મિક્સ થઈ જશે અને પછી અહીંયા બનશે આઈસી. અહીંયા જે કરંટ જાય છે દેટ ઇઝ I1, અહીંયા પાછો આવશે I1. વોલ્ટેજ છે એ અલગ અલગ હશે પણ કરંટ છે એ બંનેમાં કેવો હશે? સેમ હશે. એન્ડ ફાઇનલી ધીસ ઇઝ ધ રિઝલ્ટન્ટ સર્કિટ. આ છે એ પ્રેક્ટિકલ સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયરની સર્કિટ છે. અગેન વી સી દેટ હિયર વી આર યુઝિંગ NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર. અહીંયા બેઝ કરંટ આવશે, અહીંયા નીચે જાય છે જે કરંટ દેટ ઇઝ આ કરંટ કયો થયો? એમીટર કરંટ જાય છે. અહીંયા IC કલેક્ટર કરંટ જાય છે. અહીંયા હિયર વી આર યુઝિંગ કેપેસિટર ટુ બ્લોક DC એન્ડ પાસ ધી AC કરંટ. ઓકે, પહેલાં એક વખત ડીસીમાં આપણે સર્કિટ આખી સ્ટાર્ટ કરશું, પછી એક AC સિગ્નલ પાસ કરી અને જે છે એ આઉટપુટ રિઝલ્ટ અહીંયાથી લેશું. નાઉ ઇન ધીસ ચેપ્ટર આપણે એ જ શીખવાનું છે કે બેઝ કરંટ કેટલો જોશે. એકચ્યુઅલમાં આ બધા ફંક્શન્સ છે એ શું છે એની ડેફિનેશન્સ જોવાની, રાઈટ? કે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો વોટ ઇઝ ધ C ઇનપુટ, what is the work of C input? So what is the definition of C input? IC plus IC, IB by કઈ રીતે એડિશન થશે, that we will learn in next lecture. ત્યાં સુધી આટલી સર્કિટ ક્લિયર કરો, ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયરનું વર્ક જોઈ લો. ઓકે, થેન્ક યુ એન્ડ હેપી દિવાળી.